Dear viewers, welcome back once again on T Sports, and what a spectacular day going on here on the turf. And this is the time for another match where Nepal will face Team Argentina. There was a bad time for Team Argentina. They played two games and then lost both the games. And also the Team Nepal, they just won one game. So do or die match for both the teams. So this is the time to welcome both the teams on the turf. Let's welcome Team Nepal and Team Argentina. We are happy and delighted. We got both the teams on the turf as well as the match officials, and this is the time for the national anthem. But before that, I'd like to request everyone during the national anthem, would you please stand to show our respect to the national anthems. At first, the national anthem of Team Nepal. ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Thank you so very much. Let's go for the national anthem of Team Argentina. The national anthem, and this is the time for the toss. And to conduct the toss, I would like to invite Mr. Kishan Mistry, the coach of England team, as well as the match referee of this match, Ms. Sharad Poncho from Thailand. So I would like to request to conduct the toss session, please. Both the captains from Argentina and Nepal.
The instructions going on. It's a very special coin. Will be handed over to the waiting captain. Argentina. They won the toss and they have taken their choice code, as well as they exchanged some souvenirs. Thank you so very much. Right, Argentina won the toss and they have taken their choice code. That's all from the turf. Now I'd like to go for the commentary box. Momin Rohan, over to you. Thank you, Mahfuz Alam. Another a big match, Argentina and Nepal. নেপাল তারা এখন পর্যন্ত 3 ম্যাচ খেলেছে, দুটাতে হেরেছে, একটা জয়। আর্জেন্টিনা 2 ম্যাচ খেলেছে, দুটাতে তারা পরাজিত হয়েছে। দেখা যাক আজকের ম্যাচে আর্জেন্টিনা কামব্যাক করতে পারে কিনা, নাকি নেপাল তার জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে। দু দলের জন্যই এটা বিগ ম্যাচ, দু দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। বঙ্গবন্ধু কাপ 2023 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট সিজন 3 5th day, match number 3, Argentina versus Nepal. Nepal is a good team, no doubt about it. It's team squad for Team Argentina. Coronel is the captain. Jose Paul Jesus. Good raider. Martinez also in the team. Pascual, a good raider. আমরা দেখেছি গত ম্যাচগুলোতে পাসকুয়েল বেশিরভাগ রেডটা তিনি করেছেন। পেদ্রোজো তিনিও ভালো খেলেন। দেখা যাক আর্জেন্টিনা আজকে, গতকাল তারা রেস্ট পেয়েছিল টিম নেপাল। অফিসিয়াল ফটো সেশন চলছে এই মুহূর্তে টিম নেপালের স্কোয়াড। নাগেশ্বর থারু গত আসরে খেলেছেন, কুমার লামা ক্যাপ্টেনি দলটার দুর্দান্ত খেলেন। প্রবীণ খাড়াক তিনিও ভালো খেলেন। বিনোদ তামাং ভালো খেলেন। বেশ কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় রয়েছেন এই দলটাতে। বন্ধু রানা, সাবিন। দেখা যাক আজকে কতটা কম্পিটিশন জমিয়ে তুলতে পারেন। ম্যাচ রেফারি দায়িত্ব পালন করছেন মিস সাওয়ারাত ফঞ্চু, থাইল্যান্ডের এই নারী আম্পায়ার। শক্ত হাতে খেলা পরিচালনা করতে অভ্যস্ত ফঞ্চু। তার বাবা থাইল্যান্ডের কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। মেয়েকেও বেশ ভালোই শিখিয়েছেন কাবাডি নিয়ম কানুন। ইন্টারন্যাশনাল আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি বাংলাদেশের এবারের আসরে, এবং এই খেলাটা পরিচালনা করবেন মিস সাওয়ারাত ফঞ্চু। নেপাল টিম রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক এর কম্বিনেশন তাদের জার্সিতে। ব্ল্যাক শর্টস, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের জার্সি। এবং আর্জেন্টিনা, আমরা বলি আর্জেন্টিনা, আর্জেন্টাইনরা তারা বলেন আর্জেন্টিনা। সে আর্জেন্টিনা ফুটবল টিমের যে জার্সিটা, জাতীয় ফুটবল দলের আর্জেন্টিনা দলের যে জার্সি, সেই জার্সি পরেই তারা খেলছেন। প্রথম রেড আর্জেন্টিনা টিমের। রেডা আর্জেন্টিনার লাতিনা ফিরে গেছেন কোর্টে। লাতিনা রেড ফর নেপাল। নেপালের রেডা প্রবীণ খাড়াক। প্রবীণ খাড়কা দ্য রেডা। গত আসরেও খেলে গেছেন তিনি। একটা বোনাস পয়েন্ট নেপালের জন্য। নেপাল 1, আর্জেন্টিনা 0। রেড আর্জেন্টিনার পাসকুয়েল। Pascual is a good raider. Back left, quick move and bonus point confirmation.
bonus point, yes. One bonus point for Team Argentina, 1-1 equalizer. Raid for Team Nepal. Roka Magar, he is also a good raider for Nepal team. Bonus লাইনটা ক্রস করবার চেষ্টা, আরো একটা বোনাস পয়েন্ট নেপালের জন্য। 2 নেপাল, আর্জেন্টিনা 1। আরো একবার প্রবীণ খাড়কা তিনি বলছেন যে একজনকে স্পর্শ তিনি করেছেন। প্রবীণ খাড়কা, পাসকুয়েল তিনি আউট হয়ে গেলেন। 2টা পয়েন্ট, একটা বোনাস পয়েন্ট এবং একটা খেলোয়াড়কে আউট করে দেবার জন্য আরো একটা পয়েন্ট, সব মিলে 2টা পয়েন্ট নেপাল 4 আর্জেন্টিনা 1। আপনারা উপভোগ করছেন বঙ্গবন্ধু কাপ 2023 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট পঞ্চম দিনের খেলা, পঞ্চম দিনের তৃতীয় ম্যাচ, যেখানে নেপাল এবং আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হয়েছে। লাতিনা কট হয়ে গেলেন তিনি। আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লে, না লাতিনা রং প্লে করেছিলেন লাতিনা। রেড ফর নেপাল। ওয়ান পয়েন্ট নেপালের জন্য। রেডার ওয়াজ রোকা মাগার, আর্জেন্টিনা রেড মলিনা, বেশ পরিচিত নাম, সেটা অবশ্য ফুটবলে, আর্জেন্টাইন ফুটবল দলে। মলিনা তিনি কট হয়ে গেলেন। মলিনা বিপজ্জনক ভাবে ঢুকে গেছিলেন ভেতরে। একটা টিম এফোর্ট, নেপালের 7 জন ডিফেন্ডার কোর্টের মধ্যে, সে অবস্থার মধ্যে মলিনা এতটা ভেতরে ঢুকলেন, সেখান থেকে কোনোভাবে আর নিজেকে ছাড়িয়ে বের হয়ে আসতে পারেননি। মিডল্যান্ডটা ক্রস তো দূরে কাছাকাছিও যেতে পারলেন না, কট হয়ে গেলেন। নেপাল 7 আর্জেন্টিনা 1। 3 জন ডিফেন্ডার আর্জেন্টিনার কোর্টে, অ্যাঙ্কেল হোল্ড করবার চেষ্টা, কটটা ঠিকঠাক মতো হয়নি, হোল্ডিংটা ঠিকঠাক মতো হয়নি, হাত ফসকে বেরিয়ে গেলেন রেইডা। চমৎকার ভারসাম্য নিজের ওপরে। প্রবীণ খাড়কা ফিরে গেছেন কোর্টে, আরো একটা পয়েন্ট নিয়ে গেছেন। দুজন খেলোয়াড় এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনার, একজন রেড করছেন। রেইডা কুইক মুভ, ইঙ্গিত করছেন একজনকে স্পর্শ করবার জন্য। দেখা যাক সে পয়েন্টে তিনি পাবেন কিনা। ওয়াকুইন পেদ্রোজো, ইয়েস, 1 পয়েন্ট, অর্থাৎ আর্জেন্টিনার কোর্টে আরেকজন ফিরবেন। 3 জনের দল এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনার। 3 জন মিলে যদি রোকা মাগারকে আটকে দিতে পারেন, রোকা মাগার রেইডা তাকে আটকে দিতে পারলে সুপার ট্যাকেল হবে। 3 জন ডিফেন্ডার এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনার কোর্টে। মলিনা এক প্রান্তে চেষ্টা করছেন, মাঝের দিকে ওয়াকুইন, না রাখতে পারেনি, আউট হয়ে গেছে। ও, রেইডা আউট 2 পয়েন্ট পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, 3 জন মিলে একটা সুপার ট্যাকেল আর্জেন্টিনার। 2 পয়েন্ট পেয়ে গেছে আর্জেন্টিনা। একজন কোর্টে ফিরবে, তাদের মোট 4 জনের দলে পরিণত হলো আস্তে আস্তে। যেখানে অল আউট হয়ে যাবার কথা আর্জেন্টিনার, সেই জায়গা থেকে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে তারা এই মুহূর্তে। পাসকুয়েল তিনি রেড করছেন, অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা দেখাচ্ছেন। এই মুহূর্তে 5 জন ডিফেন্ডার নেপালের কোর্টে। যদি আর 2-1 জনকে আউট করে দিতে পারেন, তারা কিন্তু আরো কিছুটা শক্তি হারাবে। ব্যাকলিফট করবার চেষ্টা, চেইন ডিফেন্স নেপালের। পাসকুয়েল ধীরে ধীরে ফিরে আসছেন মিড লাইনের দিকে। আরো একবার কি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে উঠবেন কিনা শেষ মুহূর্তে। ফিরে গেলেন নিজের কোর্টে, কোনো পয়েন্ট পেলেন না এই রেইড থেকে। প্রবীণ খাড়কা, রেইডা, ভেরি ট্যালেন্টেড রেইডা প্রবীণ খাড়কা। 4 জন ডিফেন্ডার, চেইন ডিফেন্স আর্জেন্টিনার। একজন এখনো হয়তো স্পর্শ করতে পারেননি, ট্রাইটা করছেন, খুব দ্রুত মুভ করবেন লেফট থেকে রাইটে। কুইক মুভ,
কুইক মুভ, শেষ পর্যন্ত এমটি রেইড, কোনো পয়েন্ট পাননি। চমৎকার পারফরমেন্স আর্জেন্টিনার কাছ থেকে এই ক্ষেত্রে, অবশ্য বলতেই হবে তারা খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে ট্যাকেল করেছেন এই সিচুয়েশনটা। চারজন রেইডার মিলে কোনো পয়েন্ট খোয়াতে দেননি। রেইডা আর্জেন্টিনার ওয়াকুইন পেদ্রোজো তিনি আউট হয়ে গেলেন। পয়েন্ট নেপালের। অ্যাকশন রিপ্লে, এতটা ভেতরে ঢুকেছিলেন, সহজেই অ্যাঙ্কেল হোল্ড করতে পেরেছেন ডিফেন্ডাররা। টাইট হোল্ডিং, আবারও শক্তি হারিয়েছে আর্জেন্টিনা এই মুহূর্তে তিনজনের ডিফেন্স লাইন। রেইডা, মোহর ইয়াদভ বোনাস লাইনটা ক্রস করেছেন, ব্লক হয়েছে। ব্লক হলে হবেটা কি? মলিনা না, সেখানে লাতিনা তিনি আউট হয়ে গেলেন। লাতিনা আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লে, সামনে থেকে ব্লক করতে চেয়েছিলেন, তার চেষ্টাটা ঠিকই ছিল। বাকি যে দুজন ডিফেন্ডার ছিলেন তারা যদি অ্যাঙ্কেল হোল্ড, থাই হোল্ড করে টেনে নিয়ে ভেতরে যেতে পারতেন তাহলে অন্তত কাজটা হতো। বাকি দুজন তাকে সহযোগিতা করলেন না লাতিনাকে, যে কারণে কিন্তু পয়েন্টটা পেয়ে গেছে নেপালের কোর্টে এই মুহূর্তে 7 জনের ডিফেন্স লাইন। চমৎকার একটা রাইড, সাকসেসফুল রাইড পাসকুয়েলের কাছ থেকে। কজন আউট হবেন সেটা দেখার বিষয়। পাসকুয়েল ওয়ান্স এগেইন অ্যাকশন রিপ্লে, অনেকক্ষণ পরে দারুণ একটা রেইড, এবং দর্শকরা কিন্তু করতালি দিয়ে পাসকুয়েলকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আর্জেন্টিনাকে তারা জিততে দেখতে চান। আর্জেন্টিনার বেশ সমর্থক তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি এখানে। 3 পয়েন্ট সুপার রেইড ফ্রম আর্জেন্টিনা। তিনজনকে আউট করে দিয়েছেন। দারুণ একটা রেইড, দারুণ জাম্প ওভার দ্য হেড। আর্জেন্টিনা তাদের থার্ড ম্যাচ খেলছে আজকে। এর আগে 2টা ম্যাচে তারা হেরেছে। নেপাল 3 ম্যাচ খেলে 2টাতে হেরেছে, 1টাতে জিতেছে। আর্জেন্টিনার একজন আউট হয়ে যাবেন, 1টা পয়েন্ট। নেপালের পুনরায় রাইডটা শুরু হচ্ছে। পাসকুয়েল একটু আগেই তার কারিশমা দেখিয়েছেন, তিনি 3টা পয়েন্ট আদায় করে নিয়েছেন একটা রেড থেকে। পাসকুয়েল ব্যাকলিফট করবার চেষ্টা, পাসকুয়েল খুবই ধুরন্ধর একজন রেডার। লেফট কর্নার টু রাইট কর্নার, পাসকুয়েল ব্যাক করলেন, ফিরে গেলেন নিজের কোর্টে। কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি এই রেড থেকে। রোকামাগার, ইয়াং talented prospect of নেপাল, 1টা পয়েন্ট। 4-2-4, অর্থাৎ 4 নম্বর জার্সি পরে খেলেন রোকামাগার। আর্জেন্টিনার 4 নম্বর পরে খেলেন হাভিয়ের কামেরাকে আউট করে দিয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে রেইড আর্জেন্টিনার পক্ষে। রেইডা, রিয়েদেল, মাউরো ফার্নান্দো রিয়েদেল এখনো রয়েছেন অপোনেন্টের কোর্টে। একজন স্পর্শ করবার চেষ্টা, প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন তিনি, তবে হার মানতে রাজি নয় আর্জেন্টিনা, সেটা কিন্তু তারা শো করছে। যদিও বেশ কিছুটা পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে তারা, কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যেতে একটা ব্যাক কিক করবার চেষ্টা। কুইক মুভ, প্রবীণ খাড়কা এবারে ব্লক হয়েছে। হোল্ডিংটা ভালো হলো না, তাই হোল্ড করার চেষ্টা করেছিলেন প্রবীণ খাড়কা, তাকে আটকে রাখা যায়নি। আউট হয়ে গেলেন ডিফেন্ডার মলিনা তিনি ট্রাইটা করেছিলেন, অ্যাঙ্কেল হোল্ড করার চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি ধরে রাখতে রেইডারকে। পাসকুয়েল রাইট কর্নার, 7 জন ডিফেন্ডার অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেছেন। পাসকুয়েল আউট হয়ে যাবেন, কোনো সন্দেহ নেই। নিজেই ধরা দিলেন, বুঝতে পারলেন খুব দ্রুত যে আমি ভুল জায়গায় পা দিয়েছি, আমি ভুল জায়গায় চলে আসছি, ভুল এরিয়ায় চলে এসেছি, আমি এখান থেকে ফিরে যাবার পথ নেই। নিজেই চলে গেলেন লবিতে এবং হি ইজ আউট। 1-1, একজন ডিফেন্ডার বেঁচে। আর্জেন্টিনার অল আউট। আর্জেন্টিনার সময়টা নষ্ট করলেন না ডিফেন্ডার, অর্থাৎ
পুরো দল এখন কোর্টে ঢুকবে আর্জেন্টিনার। 3 পয়েন্টস ফর টিম নেপাল। সুপার পয়েন্ট। ফার্স্ট হাফের খেলা চলছে এখন পর্যন্ত প্রায় 12 মিনিটের মতো সময় অতিবাহিত হয়েছে। নেপাল 17, আর্জেন্টিনা 7, 10 পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে টিম নেপাল। You are watching Bangabandhu Cup 2023 International Kabaddi Tournament from Bangladesh Kabaddi Stadium, organized by Bangladesh Kabaddi Federation. Reda out, লাতিনা আউট হয়ে গেলেন আরো একবার। প্রথম রেডটা অল আউট হয়ে যাবার পরে এবং প্রথম রেড থেকেই আউট হয়ে গেলেন তিনি, কোর্টের বাইরে চলে গেছেন। পয়েন্ট নেপালের পক্ষে গেছে 18-7 পয়েন্টে এগিয়ে এই মুহূর্তে টিম নেপাল। রেড খাড়কা, প্রবীণ খাড়কা বেশিরভাগ রেডটা তিনি পরিচালনা করছেন আজকের এই ম্যাচে। কুইক মুভ, এবারে ব্লক হয়েছে, তবে আটকে রাখা যায়নি রেইডারকে আটকে রাখা যায়নি। ডিসিশনটা গেছে নেপালের পক্ষে। একটা পয়েন্ট পেয়ে যাবে নেপাল। ইয়েস, 19 নেপাল। নেপালের দাবি দুজন আউট হবেন। তারা রিভিউ আবেদন করেছেন। সাওয়ারাত ফঞ্চু তিনি রিভিউটা গ্রান্ট করেছেন এবং টিভি আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চাওয়া হবে এখনই। সাওয়ারাত পঞ্চু থাইল্যান্ডের আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারি দায়িত্ব পালন করছেন আজকে। গুরু দায়িত্ব তার, মূল ভূমিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ম্যাচে, এবং তিনি শরণাপন্ন হলেন টিভি আম্পায়ারের কাছে। টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করছেন এই ম্যাচে মোখলেসুজ্জামান, বাংলাদেশের আম্পায়ার। তিনি এখন টিভি স্ক্রিন দেখে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্তটা জানাবেন। তার কনফার্মেশনের অপেক্ষা রয়েছেন মিস সাওয়ারাত ফঞ্চু। দুর্দান্ত স্টার্ট, গুড স্টার্ট এভাবে বলতে পারি। নেপাল আজকে 18 নেপাল, আর্জেন্টিনা 7। আর্জেন্টিনা আগের দুটি ম্যাচ খেলেছিল ইরাকের সঙ্গে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে, সে দুটি ম্যাচে পরাজিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নেপাল আজকে চতুর্থ ম্যাচ খেলছে। আগের 3টি ম্যাচ থেকে একটি জয় তুলে নিয়েছিল নেপাল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। 39-24 পয়েন্টের ব্যবধানে জয়লাভ করেছিল নেপাল। বাংলাদেশের সঙ্গে অবশ্য 23-40 পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল এবং প্রথম ম্যাচে ইরাকের সঙ্গে মাত্র 1 পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল। নেপাল 48 করেছিল এবং ইরাক 49 করেছিল। দুর্দান্ত একটা লড়াই হয়েছিল সেই ম্যাচটাতে, আমরা দেখেছি। হিমালয়ের দেশ নেপাল, তারা দুর্দান্ত লড়াই করেছিল ইরাকের সঙ্গে এবং আজকে ফ্লাইং স্টার্ট করতে সক্ষম হয়েছে। নেপাল 18, আর্জেন্টিনা 7। বঙ্গবন্ধু কাপ 2023 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট ডে 5, আজকে তৃতীয় ম্যাচ। এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন টি স্পোর্টসের পর্দা। নেপাল ভার্সেস আর্জেন্টিনা। রেফারি নেপালের পক্ষে অবশ্য সিদ্ধান্তটা এসছে, দুজন আউট হয়ে যাবেন ডিফেন্ডার আর্জেন্টিনা দলের। আর্জেন্টিনার পেড্রোজা, টমাস পেড্রোজা লেফট জোন দিয়ে তিনি স্টার্ট করেছিলেন, রাইট জোনে ফিরে আসছেন। কর্মাকৃতির চমৎকার চম্বনে মিড জোন দিয়ে তিনি বোনাস লাইনটা টাচ করতে চেয়েছিলেন, লেফট জোনে ছুটে গেছেন। আবারও মিড জোন ট্রাই করেছেন, কিন্তু কাউকে স্পর্শ করতে পারেন না এখনো পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত ফিরে গেছেন। টাইম আউট আর্জেন্টিনা দলের। আর্জেন্টিনার টেকনিক্যাল জোনে থিম ট্যাং তারা এসছেন, কথাবার্তা বলছেন। খেলোয়াড় রয়েছে এই মুহূর্তে অন ম্যাট, 4 জন রয়েছে আর্জেন্টিনা দলের। এখান থেকে 2, 4, 6, 7 জন কিন্তু রয়েছে নেপাল দলের। নেপাল দলের টেকনিক্যাল জোন থেকে থিম ট্যাং
দলীয় থিম ট্যাঙ্ক তার কথা বললেন। নেপাল দলের রোকামাগার রাইডার, ইয়েস, চমৎকার পাটা বাড়িয়ে দিয়ে বোনাস লাইনের ভেতরে তিনি স্পর্শ করেছেন, টাচ পয়েন্ট পেয়েছে নেপাল দল। আর্জেন্টিনার থমাস পেড্রোজা, কর্মাকৃতি রাইডার, এবার আর কুলে উঠতে পারলেন না, মিড জোনে তিনি কট হয়েছেন। দেখুন চমৎকার ওখানে থাই হোল্ড, ব্লকিংটাও বেশ ভালো হয়েছিল, সামনে এসে একটা ওয়াল সৃষ্টি করে ব্লকটা করেছিল রাইট কর্নার নেপাল দলের। প্রবীণ খড়কা একটা পয়েন্ট নিয়ে ফিরলেন। জাভিয়ের ক্যামিরা তিনি সেটিং ব্লকে চলে গেলেন আউট হয়ে। দেখা যাক এবার আর্জেন্টিনা দলের রেডার লেফট জোন দিয়ে স্টার্ট করেছেন, বক লাইনটা ক্রস করেছেন, কিন্তু বোনাস লাইনটা একটু দূরে রয়েছে। কুইক মুভ করে রাইট উইংয়ে চলে এসেছেন, ব্যাকলিফট, সাইড কিক সবই থাকছে, কিন্তু অনেকটাই মরিয়া এই মুহূর্তে। মারিয়ানা পাসকুয়েল পারলেন না, অবশেষে মিড জোনে তিনি টাচ করে পয়েন্ট নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মিডল ম্যান, সেকেন্ড ম্যান, কভার ম্যান অসাধারণ গ্রিপিংটা হয়েছে, অ্যাঙ্কেল হোল্ড, অল আউট হয়ে গেল আর্জেন্টিনা এবং 3টি পয়েন্ট পেয়ে গেছে শেষ ট্যাকল থেকে। লোনা থেকে 2টি পয়েন্ট এবং ট্যাকল থেকে 1টি পয়েন্ট, সর্বসাকুল্যে 3টি পয়েন্ট পেয়ে গেছে এই মুহূর্তে প্রবীণ খড়কা, অন্যতম ভরসার নাম রেডার নেপাল দলের। আর্জেন্টিনা দলের পাসকুয়েল একটু কৌশল অবলম্বন তিনি করছেন। কাবাডিতে বলেছি যে দম, স্কিল, টেকনিক, প্র্যাকটিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই সঙ্গে আরেকটা বিষয় স্ট্রেংথ, ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ, শারীরিক শক্তিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মডার্ন ডে কাবাডিতে ড্যাশ হয়ে থাকেন রেডাররা, এবং ডিফেন্ডাররা তারা কিন্তু রেডারকে ড্যাশ করে লবি লাইনের বাইরে ছিটকে দিতে চান। সেই জায়গায় এই শক্তিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন রেডারের জন্য, যেটা আমরা দেখেছি কেনিয়া দলের কাছে, বাংলাদেশ দলের রেডারদের কাছে দেখেছি। স্ট্রেংথ, টেকনিক, ট্যাকটিক্স, দম সবকিছু কিন্তু বেশ ভালো। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ দল দারুণ খেলেছে, 4টা ম্যাচে জয়লাভ করেছে। অনেকক্ষণ পর একটা পয়েন্ট আর্জেন্টিনা দলের রেডার করোনেল। দেখুন ইনফ্যাক্ট রেডার ছিলেন এক্ষেত্রে ফার্নান্দো রিয়েদেল, চমৎকার একটা স্পট জাম্প করেছিলেন, স্পট জাম্প করে গড়িয়ে তিনি মিড লাইনটা ক্রস করেছিলেন। রোকামাগার নেপাল দলের ফিরে আসছেন, পার্চু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মলিনা তিনি একটু ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন, একটু স্লো মোশনেই বা গতিতেই, কিন্তু রেডার তিনি নিজের কোর্টে ফিরে যাচ্ছিলেন। তিনি ভয় দেখানোর ভঙ্গিমা করে বললেন, এত আস্তে কেন, একটু দ্রুত যাও, আমাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, রেড আমাদেরকেও দিতে হবে। নাম্বার 10 পাসকুয়েল লেফট জোন দিয়ে স্টার্ট করে মিড জোন, আবারও লেফট জোন, কুইক ফিরে আসলেন। প্রবীণ খড়কা মিড জোন দিয়ে বোনাস লাইনটা তিনি ক্রস করতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীতে ফিরে আসলেন মিড জোনে, আবারও লেফট জোনে। হ্যাঁ, এইবার কিন্তু ক্রস করেছেন বোনাস লাইনটা, একটা পয়েন্ট পাবেন। কালক্ষেপণ করছেন যেহেতু 30 সেকেন্ডের মধ্যে, এখন 20 সেকেন্ড তিনি নিয়েছেন, আরো 7, 6, 5 সেকেন্ড সময় রয়েছে। ফিরে আসলেন প্রবীণ খড়কা,
একটা পয়েন্ট নিয়ে ফিরে আসছেন অবশ্য। নেপাল 29, আর্জেন্টিনা 11। আর্জেন্টিনা দলের দীর্ঘদেহী রেইডার, ডান প্রান্ত, ডান দ্য রাইট, অর্থাৎ রাইট জোনে তিনি বকলাইনটা ক্রস করেছেন। মিড জোনে পা দিয়ে টাচ করতে চেয়েছিলেন, একটা টাচ পয়েন্ট দিতে চেয়েছিলেন, একটু স্লো মোশনে লেফট জোনে ছুটে গেছেন। সেখান থেকে খুব কড়া নজরে পরখ করছেন মিডল ম্যানকে, কাভার ম্যানকে, এবং সেই সঙ্গে রাইট ব্যাক, ইনফ্যাক্ট কর্নারকে। কাউন্টার অ্যাটাক অসাধারণ, ব্লকিংটা, চেন ওয়ার্ক এক্সেলেন্ট। একটা পয়েন্ট কিন্তু আর্জেন্টিনার স্কোর লাইনে জমা পড়ল। বঙ্গবন্ধু কাপ 2023 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট, 3rd এডিশন, ডে 5, 3rd ম্যাচ এই মুহূর্তে উপভোগ করছেন টি স্পোর্টস এর পর্দায়। টি স্পোর্টস, সব খেলা এখানেই। সো আমাদের সঙ্গে থাকুন। বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্টের সবগুলো খেলা দেখার জন্য। রেইডার তিনি আসলে ফেরার পথটা ভুলেই গিয়েছিলেন, একটু পেছনে সরে গিয়ে লেফট জোন দিয়ে বের হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে পথ মসৃণ ছিল না। রাইট জোন দিয়ে বকলাইনের ভেতর থেকে বোনাস লাইনটা টাচ করতে চেয়েছেন রেইডার নেপাল দলের রামুতা মাত্তা, কিন্তু ফিরে আসলেন। 30 নেপাল, আর্জেন্টিনা 12। প্রায় অর্ধেকেরও বেশি ব্যবধানে এগিয়ে এই মুহূর্তে টিম নেপাল। পাসকুয়েল, গুড রেডার, কিন্তু সেভাবে নিজেকে আজকে খুব বেশি মেলে ধরতে পারেনি। একটা রেড থেকে 3টা পয়েন্ট পেয়েছেন। প্রবীণ খাড়কা, বোনাস লাইনটা ক্রস করতে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় অ্যাঙ্কেল হোল্ড করবার চেষ্টা। বলতে বলতে ফার্স্ট হাফের খেলা শেষ হলো এবং প্রথমার্ধের খেলা শেষ পর্যন্ত 31-12 পয়েন্টের লিড টিম নেপালের। বঙ্গবন্ধু কাপ 2023 International Kabaddi Tournament organized by Bangladesh Kabaddi Federation, পঞ্চম দিনের তৃতীয় ম্যাচের খেলা চলছে। এই মুহূর্তে বিরতিতে গেছে দু দল। 31-12 পয়েন্টের লিড টিম নেপালের। ঠিক এই ব্রেকে আমরা উপভোগ করব বাংলাদেশ পুলিশ থিয়েটার অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের পক্ষ থেকে একটা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ও সুন্দরী বলো আমি কি করি, আরে ও সুন্দরী বলো আমি কি করি, এই বৈরাগী মন বিরিত কইরা টাকটুমা ডুম্বা সাহিট টুকটুকি। সোহাগ সাত, ও সোহাগ সাত, বদনি ধনি নাচো তো দেখি। সোহাগ সাত, বদনি ধনি নাচো তো দেখি। বালা নাচো তো দেখি, বালা নাচো তো দেখি, বালা নাচো তো দেখি। সোহাগ সাত, বদনি ধনি নাচো তো দেখি। সোহাগ সাত, বদনি ধনি নাচো তো দেখি। ধিতাং ধিতাং বলে যেই তোমার কোমর দোলে, ওই আকাশ জুড়ে খুশির লহর। আনসান আনসান বুকে আমি কেমনে থাকি সুখে, যেন কাঁচা পাশে বসেছে ভ্রমর। আরে ধিতাং ধিতাং বলে যেই তোমার কোমর দোলে, ওই আকাশ জুড়ে খুশির লহর।
অনসান আনসান বুকে আমি কেমনে থাকি সুখে যেন কাঁচা বাসে বসেছে ভ্রমণ এই বৈরাগী মন পীড়িত কইরা এই বৈরাগী মন পীড়িত কইরা টাক ডুমা ডুম বাজাই ডুগডুগি সোহাগ সাত ও সোহাগ সাত বদনি ধনি নাচো তো দেখি সোহাগ সাত বদনি ধনি নাচো তো দেখি বালা নাচো তো দেখি বালা নাচো তো দেখি বালা নাচো তো দেখি সোহাগ সাত বদনি ধনি নাচো তো দেখি সোহাগ সাত বদনি ধনি নাচো তো দেখি রিনিক ঝিনিক চুড়ি তাই আমায় পাগল করি মন জড়াইলো তোর শাড়ির জড়িতে হনসান হনসান বুকে আমি কেমনে থাকি সুখে চাই প্রেম যমুনায় ডুবে মরিতে রিনিক ঝিনিক চুড়ি তাই আমায় পাগল করি মন জড়াইলো তোর শাড়ির জড়িতে আনসান আনসান বুকে আমি কেমনে থাকি সুখে চাই প্রেম যমুনায় ডুবে মরিতে এই বৈরাগী মন পীড়িত কইরা এই বৈরাগী মন পীড়িত কইরা টাক ডুমা ডুম বাজা হাই ডুগডুগি সোহাগ সাত বদনি ধনি নাচো তো দেখি সোহাগ সাত বদনি ধনি নাচো তো দেখি বালা নাচো তো দেখি বালা নাচো তো দেখি বালা নাচো তো দেখি সোহাগ সাত বদনি ধনি নাচো তো দেখি সোহাগ সাত বদনি ধনি নাচো তো দেখি সোহাগ সাত বদনি ধনি নাচো তো দেখি চমৎকার একটা পরিবেশনা বাংলাদেশ পুলিশ থিয়েটার অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের শিল্পী বৃন্দদের প্রত্যেকটি খেলার মাঝে কিন্তু চমৎকার ডিসপ্লে প্রদর্শন করছেন তারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ডিসপ্লে এবং নিশ্চয়ই দর্শকরা উপভোগ করছেন এবং আজকে বেশ ভালো দর্শক এসেছেন খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে এবং নিশ্চয়ই আমি বলবো যে যারা স্টেডিয়ামের কাছাকাছি রয়েছেন যাদের আসার সুযোগ রয়েছে অবশ্যই স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে আসবেন এবং চমৎকার খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে দর্শকদের সেই উচ্ছ্বাস দেখতে পাচ্ছি আমরা এখান থেকে প্রাণ ভরে উপভোগ করছেন দর্শকদের খেলা সেকেন্ড হাফের খেলা শুরু হচ্ছে নেপাল এবং আর্জেন্টিনার মধ্যকার ম্যাচ চলছে দিনের তৃতীয় ম্যাচ এগিয়ে রয়েছে নেপাল 31-12 পয়েন্টে নেপালের রেইড প্রবীণ খারকা রেইডা পাঁচজন ডিফেন্ডার চেইন ডিফেন্স দুই কর্নার থেকে মাঝখানে একজন কাভারম্যান প্রবীণ খারকা একটুখানি মাথা ঠান্ডা রেখে দেখছেন কি করবেন তিনি আস্তে আস্তে ব্যাক করছেন নিজের কোর্টের দিকে ফিরে গেছেন তিনি এমটি রেইড নেপালের রেইড আর্জেন্টিনার পাসকুয়েল He is a talented raider of Argentina. Quick move. Good footwork. And yes, this time it's a successful raid. 2 points from this raid. 1 bonus point and 1 touch point. 2 points from Pascual. একটা চেঞ্জ আর্জেন্টিনার কোর্টে প্রবেশ করেছেন নতুন একজন খেলোয়াড় রাইট শুরু হয়েছে নেপালের লালমোহর যাদব he is a good raider and another 2 points for Nepal 1 bonus point 1 touch point নেপালের লিড বেড়ে দাঁড়ানো এই মুহূর্তে 33-14 পয়েন্টে লাতিনো দ্য রেডা লেফট কর্নার একটা হাই কিক লাতিনো ব্যাক করেছেন কোর্টে এমটি রেইড
নেপালের রেড। ও, এবারে কিন্তু সহজভাবে 2টা পয়েন্ট নিশ্চিতভাবে পেয়ে যাবেন। 2 পয়েন্ট, yes. 2 points for Nepal. Rokamagar was the raider. A quick raid. And 2 points, 35 Nepal, 14 Argentina. লাটিনো দীর্ঘদেহী রেডার লেফট জোন দিয়ে বোনাস লাইনটা ক্রস করতে চেয়েছিলেন, তো ডাক স্পর্শ করেছেন, কিন্তু ক্লিয়ারলি ক্রস করতে পারেন নাই দাগটি। মিড জোনে একবার ট্রাই করলেন কিন্তু ফিরে আসলেন লাটিনো। 1-3, দেখা যাক। সুপার ট্যাকেলের একটা সুযোগ আর্জেন্টিনার সামনে, ওখান ধরে সুপার রাইডের সুযোগ নেপাল দলের জন্য। 3 বা ততোধিক পয়েন্ট পেলেই একজন রেডার সুপার রাইড সুযোগ থাকে, কিন্তু একটি পয়েন্ট নিয়ে ফিরলেন এই যাত্রায় নেপাল দলের প্রবীণ খাড়কা। লাটিনো এক্সিলেন্ট গ্রিপিং, অ্যাঙ্গেল হোল্ড, কর্নার ম্যান। নেপাল দলের রামু তামাত্তা অসাধারণ গ্রিপিংটা হয়েছিল। একটা পয়েন্ট। 1-1, সুপার ট্যাকেলের সুযোগ। লাটিনো রয়েছেন আর্জেন্টিনা দলের, মুখে আওয়াজ করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন। পেছনে সরে গিয়েছিলেন খাড়কা, কিন্তু না ছোড়বান্দা রাইট জোন থেকে লেফট জোনে গিয়ে একেবারে কোণঠাসা করে টাচ করে একটা টাচ পয়েন্ট নিয়ে ঘরে ফিরলেন সুপার রাইড, এবং সেই সঙ্গে 3টি পয়েন্ট এই মুহূর্তে পেয়ে গেছে অল আউট আর্জেন্টিনা। অল আউট হওয়ার কারণে 2টি পয়েন্ট নেপাল দল এবং সেই সঙ্গে টাচ পয়েন্ট, 3টি পয়েন্ট জমা হয়েছে নেপালের স্কোর লাইনে। নেপাল 40, আর্জেন্টিনা 15। ফরেন দর্শকও কিন্তু আজকে আমরা লক্ষ্য করছি গ্যালারিতে, আজকে বেশ কিছু দর্শক আমরা গ্যালারিতে দেখছি, এবং বিদেশি টিমের সঙ্গে অনেকে এসছেন, তারাও খেলা উপভোগ করছেন। রাইট জোন দিয়ে আর্জেন্টিনার আক্রমণ, বোনাস লাইনটা ক্রস করতে চেয়েছিলেন রাইডার, বকলাইন থেকে তিনি পাটা বাড়ি দিয়ে টো দিয়ে ক্রস করতে চেয়েছিলেন বোনাস লাইনটা। রাইট জোন থেকেই তিনি ফিরে গেলেন, মিড জোনে ট্রাই করলেন না, লেফট জোনে আসলেন না। প্রবীণ খাড়কা, নাম্বার 1 রাইডার অফ নেপাল, বোনাস লাইনটা ক্রস করে ফিরে আসলেন মিড লাইনের কাছাকাছি। একটু কালক্ষেপণ, সময় তো আরো রয়েছে, আমার 30 সেকেন্ড আমার রয়েছে। সাইড কিক, এবারে কিন্তু পারফেক্টলি তিনি বোনাস লাইনটা ক্রস করেছেন এবং পয়েন্ট নিয়ে ফিরলেন প্রবীণ খাড়কা। 42 নেপাল। আর্জেন্টিনার মলিনা, ফুটবলের মলিনার কথা আমরা জানি, কিন্তু কাবাডির মলিনাকে আমরা প্রথম দেখলাম ঢাকার শহীদ নূর হোসেন ভলিবল স্টেডিয়ামে। ফিরে আসছেন মলিনা কোনো পয়েন্ট ছাড়াই। সাগর চৌধুরী, রেডার অফ নেপাল, রাইট জোনে ট্রাই করলেন বোনাসটা নেওয়ার জন্য। 2, 4, 6 জন রয়েছে, বোনাস লাইন ক্রস করলে অবশ্যই বোনাস পয়েন্ট পাবেন। সাগর চৌধুরী বকলাইনটা ক্রস করে ফাইনালি প্রথম প্রচেষ্টায় হয়েছিল কিনা, যার কারণে কনফার্ম হলেন। সেকেন্ড টাইম বকলাইন ক্রস করে তার বৈধতা, রেডারের বৈধতা নিয়ে তিনি ফিরেছেন নিজের কোর্টে। রাইট জোন দিয়ে আর্জেন্টিনার আক্রমণ। লাটিনো, দ্য রেডার অফ আর্জেন্টিনা, চনমনে দীর্ঘদেহী খেলোয়াড়, টল ফিগার, কিন্তু অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছেন না। লম্বা হাত, লম্বা পা, এইবার কিন্তু সেই অ্যাডভান্টেজটা নিয়েই তিনি মিড লাইনটা ক্রস করলেন। মিড লাইনে হাতটা চাপড়ে দিয়ে বললেন, ইয়েস, আমি এইবার পেরেছি, পয়েন্ট নিয়ে ঘরে ফিরেছি। 18 আর্জেন্টিনা, 43 নেপাল। প্রবীণ খাড়কা, লেফট জোন,
মিড জোন, রাইট জোন, আবারও লেফট জোনে ফিরে গেছেন। বোনাস লাইনটা ক্রস করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সামনে ব্লক তৈরি করতে চেয়েছিলেন মার্টিনেজ। অনেকটা দেরিতে হয়ে গেছে। বক লাইনের পেছনে, মিড লাইন বক লাইনের একেবারে মাঝামাঝি জায়গায় তিনি ব্লকটা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বা করতে চেয়েছিলেন। সেখান থেকে পুশ করে দিয়ে রেডার ফিরে গেছেন তার কোর্টে। আর্জেন্টিনার রাইট জন বকলাইনের কাছে ঘোরাফেরা করছেন, স্পেসটা কম দিচ্ছেন ডিফেন্ডাররা, কারণ বোনাস নেয়ার যে সুযোগ সেই সুযোগটা দিচ্ছেন না। অনেক সময় রেডাররা তাদের তৎপরতা, তাদের যে মুভমেন্ট, এগুলো দিয়েই কিন্তু ডিফেন্ডারদেরকে পেছনে নিয়ে যান। সেই জায়গায় ওভারকাম করতে পারছেন আর্জেন্টিনার রেডাররা। শেষ পর্যন্ত রেডার সময় নিয়ে একজন দুজনকে তিনি আউট করেছেন, 2টি পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছেন। নেপাল দলের স্কোর বোর্ড বেড়ে চলেছে, 46 নেপাল, 18 আর্জেন্টিনা। লাতিনো 7 জন ডিফেন্ডার। লাতিনো ট্রাই করতেন পয়েন্টের জন্য। সেকেন্ড হাফের খেলা চলছে, নেপালে গিয়ে 43-18 পয়েন্টে এক তরফা প্রাধান্য নেপালের। এক পেশে গেম তৈরি করে ফেলেছেন তারা অলরেডি। সাওয়ারাত পঞ্চু ম্যাচ রেফারি। স্কোরারদের একটা বললেন, রেড ফর টিম নেপাল। প্রজাপতি, শর্মান প্রজাপতি কোনোভাবেই আটকানো গেল না। একটা পয়েন্ট শর্মান প্রজাপতি দলকে নিয়ে এসে দিলেন। অ্যাঙ্কেল হোল্ড করবার চেষ্টা করেছিলেন ডিফেন্ডার, রাখতে পারেনি পাসকুয়েল। পাসকুয়েল এবারে কিন্তু বোনাসটা পাবেন খুব ইজিলি, সেটা ক্লিয়ার। পাসকুয়েল is the best raider of Argentina team. One bonus point ইঙ্গিত করছেন রেড ফর টিম নেপাল। 3 জন ডিফেন্ডার ট্যাকল করতে পারলে সুপার ট্যাকল হবে। লাতিনো অনেকটা এগিয়ে গেছেন, অন্যদিক থেকে চেন ইজিলি, খুব সহজেই আরো একটা পয়েন্ট নেপালের জন্য। পাশুপতি এগিয়ে এসেছিলেন তাকে ব্লক করবার জন্য। ভুয়া হু রিয়াদে এগিয়ে এসেছিলেন। লাতিনো তিনি আউট হয়ে গেলেন। পাসকুয়েল একাই থাকলেন, সাথীহারা সারথীর মতো। পাসকুয়েল তিনি খুব দ্রুত গিয়ে নিজেকে ধরা দিলেন। অল আউট হয়ে গেল তার দল। যে পুরো দল কোর্টে আসুক, এরপরে না হয় কিছু পয়েন্ট আমরা আবারও কামাবো। পাসকুয়েল অন স্ক্রিন ফর আর্জেন্টিনা টিম টাইম আউট ফর টিম নেপাল। একটা চেঞ্জ হবে, নট টাইম আউট, একটা চেঞ্জ টিম নেপালের জন্য। ইয়েস, নাম্বার 11 তিনি কোর্টে প্রবেশ করলেন। নাম্বার 11 রানা, বন্ধু রানা। বন্ধু রানা is a good player, played here in the previous year in this tournament. বন্ধু রানা এবং পাসকুয়েলের মতো রেড করছেন। পাসকুয়েল একটা পয়েন্ট কি পাবেন না, কোনো পয়েন্ট পাননি। এমটি রেড পাসকুয়েলের। এবারে প্রবীণ খাড়কা বেশিরভাগ রেড তার কাছ থেকেই। প্রবীণ খাড়কা এবার থাই হোল্ড হয়েছিল কিন্তু রাখতে পারলেন না ধরে। খুব সহজেই নিজের কোর্টে ফিরেছেন প্রবীণ খাড়কা।
আরো একটা পয়েন্ট টিম নেপালের। টিম নেপাল অলরেডি হাফ সেঞ্চুরি পার হয়ে গেছে, তাদের স্কোর 54 নেপাল and only 18 for team আর্জেন্টিনা। ডেফিনেটলি রোহন, পয়েন্টস হাফ সেঞ্চুরি নিশ্চয়ই, যেহেতু খেলাটার নাম কাবাডি। টাইম আউট। নেপাল 55, আর্জেন্টিনা 18, প্রায় দ্বিগুণের বেশি, 3 গুণের মতো পয়েন্টে বা পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে নেপাল দল। নেপাল দলের কথা বলেছি আগে, যে 3টি ম্যাচ নেপাল খেলেছিল, সেই 3টি ম্যাচের মধ্যে নেপাল একটিতে জয়লাভ করেছিল, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে 24। ইংল্যান্ড 24 করেছিল, নেপাল 39 করেছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে নেপাল অবশ্য পরাজিত হয়েছে 40-23 পয়েন্টে। বাংলাদেশ 40 পয়েন্ট নিয়েছিল। নেপাল এবং ইরাকের মধ্যে প্রথম ম্যাচটি, সেই ম্যাচে কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল। মাত্র 1 পয়েন্টের ব্যবধানে নেপাল ইরাকের কাছে পরাজিত হয়েছিল। ইরাক 49, নেপাল 48। এই ম্যাচটা শেষ হলে এরপর আরো দুটো ম্যাচ রয়েছে আজকের। তবে এর পরের যে ম্যাচটা রয়েছে, ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যাচ। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে থাইল্যান্ড এবং চাইনিজ তাইপে। এই গ্রুপের সবচেয়ে শক্তিশালী টিম হিসেবে এখন পর্যন্ত নিজেদেরকে প্রুভ করতে পেরেছে টিম থাইল্যান্ড। 3 ম্যাচের 3টাতে তারা জয় তুলে নিয়েছে। তবে চাইনিজ তাইপেও কিন্তু কম নয়, চাইনিজ তাইপেও দুর্দান্ত খেলছে তারা। নিউ টিম, বাট তারা প্রিপেয়ার হয়ে এসছে। চমৎকার কাবাডি আমরা দেখেছি চাইনিজ তাইপের কাছ থেকে। সুতরাং পরের ম্যাচটা যে দারুণ একটা উত্তাপ ছড়ানো ম্যাচ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ম্যাচটার সেকেন্ড হাফ চলছে আর মিনিট 6 মতো খেলা বাকি রয়েছে এই ম্যাচের। এবারে রেইড ফর টিম নেপাল। রেইডা সাবিন বোহাজু, এবং তিনি কিন্তু খুব সহজে একটা পয়েন্ট নিয়ে নিজের কোর্টে ফিরেছেন। আনাদার পয়েন্ট ফর টিম নেপাল 56 and আর্জেন্টিনা only 18। আরো একবার পয়েন্ট হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। রেইডা ভুল করেছিলেন, অনেকে ভেতরে ঢুকে গেছেন অন্য প্রান্ত থেকে। ডিফেন্ডাররা সামনে ব্লক তৈরি করেছে, বডি ব্লক, সেটা তিনি খুব একটা খেয়াল করতে পারেননি, সেটা মাথায় রাখেননি। কিছুটা ব্যথা পেয়েছেন, নেকে কিছুটা ব্যথা তিনি অনুভব করছেন, এমনটাই বোঝা গেল। রেইডা হোসে পাওলো ডিয়াজ, এবারে জাম্বো ভাদ্দা হেড, তবে লাভ হলো না। হোয়াট আ ট্যাকল, হোয়াট আ ট্যাকল ফর টিম আর্জেন্টিনা। ইটস আ সুপার ট্যাকল, পাসকুয়েল, এক্সেলেন্ট পারফরম্যান্স তার কাছ থেকে। ওয়ান্স সেকেন্ড অ্যাকশন রিপ্লে। ও লাতিনো সামনে এসে ব্লক করেছিলেন, পরবর্তীতে পাসকুয়েল এসে একদম জাপটে ধরলেন। দারুণ একটা রেড। আর্জেন্টিনার বোনাস পয়েন্ট পেয়েছে, তারা 2 পয়েন্ট তুলে নিয়েছে এই ট্যাকল থেকে টিম আর্জেন্টিনা। Nicely played. Back lead. Riedel. Still now he's trying for some points. ফিরে গেছেন কোর্টে। দেখা যাক আরো এরকম কোনো ট্যাকেল করতে পারে কিনা আর্জেন্টিনা। অবভিয়াসলি তাদের সেই সামর্থ্য রয়েছে। একটু আগে 2 জন মিলে একজনকে আটকে দিয়েছেন, সুতরাং এখন তো কোর্টে 3 জন রয়েছেন। পশুপতি শাহ তিনি গেছেন রেড করবার জন্য। পশুপতি রাইট কর্নার, লেফট কর্নার, রেডার আউট। ইয়েস, রেডার ইজ আউট। রেডার ইজ আউট। দ্যাট মিন্স পয়েন্টটা পাবে আর্জেন্টিনা। 2 points from this tackle. It's a super tackle. 2 পয়েন্ট পেয়ে গেল আর্জেন্টিনা। চমৎকার। আর্জেন্টিনা কিন্তু আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে। আই থিঙ্ক যে আর্জেন্টিনার সামর্থ্য রয়েছে ভালো খেলার, কিন্তু তাদের যে কনফিডেন্স লেভেলটা, টানা ম্যাচ হেরেছে তারা 2টা ম্যাচ, বাংলাদেশের কাছে একটা বিগ মার্জিনে ম্যাচ হেরেছে, সুতরাং আত্মবিশ্বাসটা তাদের অনেকটাই কমে গেছে সেখান থেকে। আই থিঙ্ক যে 1টা 2টা ভালো পয়েন্ট পেলে একটা টিম যে কিভাবে
গতি ফিরে পায়, কিভাবে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়, সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে আর্জেন্টিনার মধ্যে। যদিও সময় খুব একটা বেশি নেই, হার এড়ানো সম্ভব নয় এইখান থেকে আর্জেন্টিনার। তারপরেও ভালো খেলা, নেক্সট ম্যাচের জন্য নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করা, আত্মবিশ্বাসটা বাড়িয়ে নেওয়া, সেটা কিন্তু তারা করতেই পারে। এই মুহূর্তে 4 জন আর্জেন্টিনার কোর্টে। পাসকুয়েল once again backlift, good move, কুইকলি নিজের বডিটাকে মুভ করিয়েছেন, শুট করেছেন এবং ইয়েস, একজনকে স্পর্শ করেছেন। দর্শকরা কিন্তু আর্জেন্টিনাকে দারুণভাবে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন। গ্যালারি থেকে যখন আর্জেন্টিনা কোনো পয়েন্ট পাচ্ছে, আমরা গ্যালারির উচ্ছ্বাস শুনতে পাচ্ছি। জানি না দর্শক যারা টিভিতে খেলা দেখছেন, আমাদের কথা শুনছেন, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা বা বুঝতে পারছেন কিনা, তবে আমাদের কণ্ঠ থেকে আপনারা শুনুন যে আর্জেন্টিনা যখনই পয়েন্ট পাচ্ছে, গ্যালারিতে যে দর্শক এসছেন খেলা দেখতে, তারা কিন্তু উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন, আর্জেন্টিনাকে ফুল সাপোর্টটা তারা দিচ্ছেন। এই মুহূর্তে খাড়কা, প্রবীণ খাড়কা, তিনি রেড করছেন নেপালের হয়ে। 5 জন ডিফেন্ডার এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনার কোর্টে। প্রবীণ খাড়কা খুবই চৌকস রেডা, তিনি অত সহজে নিজেকে ধরা দেবেন না, ফিরে গেছেন নিজের কোর্টে এমটি রেডে। পাসকুয়েল এবারে লাতিনো, তিনি এসেছেন রেড করবার জন্য। লাতিনো এন্ড পাসকুয়েল both are the good raider. পাসকুয়েল অল্পের জন্য পারলেন না মিড লাইনটা ক্রস করতে, প্রায় চলে এসেছিলেন, কট হয়ে গেলেন পাসকুয়েল। লাতিনো তিনি কট হয়ে গেলেন। টিম এফোর্ট, নেপালের ডু অর ডাই রেড ফর টিম নেপাল, ডু অর ডাই রেড। শর্মান প্রজাপতি ডু অর ডাই রেডে সাকসেস হলেন তিনি। একটা পয়েন্ট নিয়ে নিজের কোর্টে ফিরেছেন, পয়েন্ট বাড়লো 60-23। অ্যাকশন রিপ্লে, ক্যাপ্টেন আর্জেন্টিনা দলের, তিনি ট্রাই করেছিলেন আটকে রাখবার জন্য, ব্যর্থ হয়েছেন। Coronel, the captain of Argentina team, Rafael de Jesus Acevedo Coronel. এবারে সাকসেসফুল রেড, আরো একবার পাসকুয়েলের কাছ থেকে। দেখুন আরো একবার রেডটা, পাসকুয়েল লবি দিয়ে কোনো মতে মিড লাইনটা ক্রস করেছেন। লাস্ট 2 মিনিটস ফর দ্য ম্যাচ। বোহাজু এবারে কিন্তু ভালোভাবেই তিনি আটকে গেছেন। একটা সুপার ট্যাকল ফর টিম আর্জেন্টিনা, দর্শকদের উচ্ছ্বাস, চমৎকার ট্যাকল, 2 পয়েন্টস ফর দিস ট্যাকল। ওয়ান্স अगेन অ্যাকশন রিপ্লে। বোহাজু ভালো পাসকুয়েল দুর্দান্ত। পাসকুয়েল যেভাবে অ্যাঙ্কেল হোল্ড করেছেন, আই থিঙ্ক যে বাকি দুজন না ধরলেও এখান থেকে বোহাজু বেরিয়ে যেতে পারতেন বলে মনে হয় না। দারুণ শক্তি রয়েছে তার শরীরে, জোর রয়েছে ভালো, যেভাবে গ্রিপটা করেছিলেন অ্যাঙ্কেলে, সেটা থেকে ছাড়িয়ে বের হয়ে যেতে পারেননি রেইডা। পয়েন্ট ফর টিম আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা শেষ মুহূর্তে এসে যেই খেলাটা দেখাচ্ছে, এটা যদি শুরু থেকে দেখাতে পারতো, ভালো খেলতে পারতো, এভাবে তারা শুরু থেকে ম্যাচটা অনেক বেশি কম্পিটিটিভ হতো, অন্তত স্কোর লাইনটা এত বেশি তফাৎ, এত বেশি ব্যবধান থাকতো না। নেপাল 61, আর্জেন্টিনা 27। রেইডা টিম আর্জেন্টিনার গ্রসমান, লাউতারো গ্রসমান ফিরে গেছেন এমটি রেইডে। রেইড নেপালের পক্ষে, রেইডা পশুপতি শাহ, রেইডা 4 জন ডিফেন্ডার, চেইন ডিফেন্স, এবারে কিন্তু অ্যাঙ্কেল হোল্ড হয়েছে এবং কট হয়ে গেছেন রেইডার। 1 সেকেন্ড, অ্যানাদার পয়েন্ট ফর টিম আর্জেন্টিনা। বলছিলাম আর্জেন্টিনা এখন যেভাবে খেলছে, শুরু থেকে এই খেলাটা খেলতে পারলে, আর্জেন্টিনার সমর্থক আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্যালারিতে, আর্জেন্টিনার জার্সি পরে তিনি চলে এসেছেন এই দলটাকে সাপোর্ট করবার জন্য। আই থিঙ্ক যে এখন খুব বেশি হ্যাপি হচ্ছেন এই সমর্থকরা যারা আর্জেন্টিনাকে সাপোর্ট করছেন। রাইট, আর্জেন্টিনা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, বেশ কয়েকটা পয়েন্ট তারা পেয়েছে, সুপার ট্যাকল করেছে। এই মুহূর্তে লাটিনো তিনি খুব ট্রাই করেছিলেন, কিন্তু একটু বেশি ভেতরে চলে গিয়েছিলেন
গ্রিপিংটা বেশ ভালো হয়েছে, কর্নার ম্যান অ্যাঙ্কেল গ্রিপটা পারফেক্টলি তিনি করতে পেরেছেন, ফসকানোর কোনো উপায় ছিল না। কাভার ম্যান চমৎকার তিনি কাভারিংটা করেছেন রাইট জোন দিয়ে, বোনাস লাইন ক্রস করেছেন কিন্তু বোনাস তো পাবেন না। দারুণ চলমানে একজন রাইডার সালমান প্রজাপতি কাজে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন টাচ পয়েন্টের জন্য, অ্যাক্রোব্যাটিক কায়দায় ফিরে আসলেন। খেলা শেষ, গেম ইজ ওভার। নেপাল 62, আর্জেন্টিনা 28। অবভিয়াসলি আর্জেন্টিনার সমর্থকরা আর্জেন্টিনার ফ্ল্যাগ, আর্জেন্টিনার জার্সি পরে ফ্ল্যাগ হাতে এবং খুদে সমর্থক তাদেরকেও দেখতে পাচ্ছি, তারা কিন্তু এসছেন টিম আর্জেন্টিনাকে সাপোর্ট করবার জন্য এবং তাদের চেয়ার আপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর্জেন্টিনা যেমনই খেলুক, আর্জেন্টিনা ফুটবল টিম বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে একটা বড় জায়গা তৈরি করে ফেলেছে এবং সেখান থেকে এই টিমটাও ভালো সাপোর্ট পাচ্ছে। বাংলাদেশে এসে বেশ কয়েকজন সাপোর্টার আর্জেন্টাইন জার্সি পরে তারা এসছেন তাদেরকে সাপোর্ট করবার জন্য, গ্যালারি থেকে চেয়ার আপ করছেন, তারা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা যেতেও হারো কোনো সমস্যা নেই, আমাদের সাপোর্টটা তোমাদের জন্য থাকবে। দারুণ দারুণ দৃশ্য, নিঃসন্দেহে এই দৃশ্যগুলোই দিন শেষে জমা হয়ে থাকবে মনে। আর্জেন্টিনা এবং নেপাল একে অপরের সাথে সৌহার্দ্য বিনিময় করছেন। আর্জেন্টিনার ভাইস প্রেসিডেন্ট লুইস তিনি বেশ হাসি মুখে, টলম্যান আর্জেন্টাইন সমর্থক বেশ কয়েকজনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। টিম আর্জেন্টিনা খেলে তারা যেমনই খেলুক, তবে তাদের জন্য একটা সফট কর্নার রয়েছে বাংলাদেশি সমর্থকদের, সেটা মানতেই হবে। নেপাল 62, আর্জেন্টিনা 28, বিগ উইন ফর টিম নেপাল, ব্যাক টু ব্যাক উইন, 4 ম্যাচে 2টাতে জয় করলো নেপাল। উইনার নেপাল ইন দিস ম্যাচ। বঙ্গবন্ধু কাপ 2023 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট, থার্ড সিজন, ইটস 5th ডে। আপনারা উপভোগ করলেন দিনের তৃতীয় ম্যাচ। এরপরে কিন্তু আগে বলে রেখেছি ভেরি ম্যাচ কম্পিটিটিভ ম্যাচ, থাইল্যান্ড এবং চাইনিজ টাইপের মধ্যে শিয়ানে লড়াই হবে, আগে থেকে বলে রাখছি। এবং দিনের শেষ ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হবে শ্রীলঙ্কা এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে, ওই ম্যাচটাও কিন্তু অনেক বেশি কম্পিটিটিভ হবে। উইনার নেপাল। থার্ড ম্যাচে আর্জেন্টিনার সমর্থকরা কিভাবে চেয়ার আপ করছেন এই দৃশ্যটা যদি আমরা দেখতে পেতাম, নিঃসন্দেহে টিম আর্জেন্টিনা হেরে গিয়েও সাপোর্ট পাচ্ছে দর্শকদের, গ্যালারি থেকে দর্শকরা তাদেরকে কিন্তু করতালি দিয়ে বাংলাদেশের জার্সি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু তরুণ তারা বাংলাদেশের জার্সি পরে এসছেন, সেই জার্সি গুলো ছুঁড়ে আর্জেন্টাইন যে খেলোয়াড়রা আছে তাদেরকে দিচ্ছেন। চমৎকার জার্সি আদান প্রদান, দারুণ দৃশ্য নিঃসন্দেহে। আর্জেন্টিনার ভাইস প্রেসিডেন্ট লুইস, তাদের প্রেসিডেন্ট আকুনা, সমর্থকরা ছবি তুলছেন, তাদের সাথে সেলফি তুলছেন গ্যালারি থেকে, এই দৃশ্যগুলোকে জমিয়ে রাখছেন নিজেদের ফোনে। এখন পর্যন্ত তারা চেয়ার আপ করছেন আর্জেন্টিনা খেলোয়াড়দের সাথে, এই সময়টা তারা উপভোগ করছেন। বুঝুন তাহলে এই ম্যাচটা যদি আর্জেন্টিনা কোনো ম্যাচ জিতে তাহলে অবস্থাটা কি হবে। অসংখ্য সমর্থক, ক্ষুদে সমর্থক, সব বয়সী সমর্থকেরা রয়েছেন, তবে ইয়াংদের সংখ্যাটা বেশি। জামিল নিশ্চয়ই কিছু বলতে চাচ্ছেন। অবশ্যই, বন্ধন, সৌহার্দ্য সম্প্রীতির বন্ধন বাংলাদেশ এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে দেখতেই পেলেন কতটা আর্জেন্টিনাকে নিয়ে বাংলাদেশি সমর্থক সাপোর্টাররা আবেগী। বিশেষ করে ফুটবল থেকেই কিন্তু সেই বন্ধনটা চলে এসেছে কাবাডিতে। এক্স্যাক্টলি। এই মুহূর্তে যে ভদ্রলোককে দেখছেন যে মোবাইল ক্যামেরায় এই দৃশ্যগুলো তিনি ক্যামেরা বন্দি করছেন, তিনি হচ্ছেন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং তিনি এই দলটার হেড কোচ। তার নাম রিকার্দো আলবের্তো আকুনা। তিনি মূলত আর্জেন্টিনাতে এই খেলার প্রচলন ঘটিয়েছেন। সুপ্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে ফিরে যেতে যায় কোর্টে, সেখানে রয়েছেন মাহফুজ আলম। Welcome to the presentation party. We heard so many times Argentina vamos from the gallery. It means, and we know that how popular Argentina are in Bangladesh, especially for the football. But Bangladeshi fans, they got the Argentina Kabaddi team, but no problem. They have received them with the warm welcome. And I'd like to say congratulations to Team Nepal for the outstanding performance and their win. Congratulations to Team Argentina as well, but bad luck because they lost 3 consecutive matches. And here in the presentation party, along with me, I'm really happy to get both the guests here. I've got Dr. Shoaib Riaz Alam, Additional Deputy Inspector General of Bangladesh Police.
Thank you for being here in the presentation. I've also got Yolita Azwan, the spouse of Indonesian Defense Atate. Thank you so much for being here in the presentation. So this is the time to announce who is our player of the match. It's from Team Nepal, jersey number 6, Bondhu Rana. He is our player of the match. Thank you so much for playing so outstanding. And I'd like to request you to receive your check from Yolita Azwan. Yes, you will receive the check. Yes. Bondhu Rana is the player of the match. And also he will receive the fantastic trophy, which will be handed over by Dr. Shoaib Riaz Alam, Additional Deputy Inspector General, Bangladesh Police. Yes, it's really a very special moment for Bondhu Rana. We are talking about Nepal, but the gallery, they are cheering for Argentina. So this is all about happening here. So thank you very much, and thank you for being in the presentation. That's all from the presentation party. We're coming back after a short break.